Hello students, the topic of this session is Java tokens. Along with Java tokens, we are going to discuss about Java statements and command line arguments also. First we will take up Java tokens. In any programming language, whether it's C or C++, Java or C#, there are some fundamental units which creates the program. Those fundamental units are called as tokens. Even a small operator or small character which is present on the keyboard, like dot operator, comma operator, question mark operator, colon, slash, single quote, double quote, these kind of basic units of a programming language creates the tokens. In this Java programming language also, we have such tokens which are the fundamental unit of any programming language. Java tokens ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, even dot operator ಅಥವಾ comma operator which has got less concentration by the programmers, it has got so much of meaning. Just by making use of dot operator, you can access the secured or the hidden data. By using that particular dot operator along with the combination of new Java object, you can call the methods by making use of the dot operator. And the spaces that you provide between some words, it has also got specific importance. Even opening brackets, closing brackets, you have so many kinds of brackets which has got different meanings. Small bracket which is used in methods or functions, and the flower brackets that you use, it constructs a block of statements. It indicates the starting and ending portion of the statements. It is used to cover the block of statements. And big brackets which is used in declaration of array. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. The collection of all such things create one Java program or any programming language. Idrilli you have different categories. First one is keyword, operators, identifiers, separators, literals, white space. In a previous programming languages, previous semesters, you have learned about these things. Now we will look into the keywords. You can refer study material for all the examples and the definitions of these things. Keywords are nothing but reserved words. Reserved words in Java language, there are 50 words that are reserved as keywords in Java language. Like int, float, if, these are the words that you commonly use in all the programming languages. Here, specific to Java, you have some extra keywords like throw keyword, which is used in creating user-defined exception. Throws, then super keyword, which is used to make a call of the upper class data members. Try keyword, while performing exceptional handling, we use try and catch keywords. You can take that also as
result keyword, break, char, float, and some modifiers like long, short. And while importing the packages, we use the keyword like import keyword. While creating the class, we use a keyword called as class itself. Boolean. While using certain jump statements, we make use of continue, break, and we also make use of access specifiers like public, private. Especially public keyword is used as a Java keyword, protected. And for creating new objects, we use a keyword called as new. And as a replacement for multiple inheritance, we make use of interface keyword. So there are so many keywords, so it's totally a collection of 50 keywords in Java. You can list out 50 keywords in Java. These keywords combined with operators and separators according to a syntax form a definition of a Java language. ಸರ್ಟೇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, jump statements, looping statements, while importing packages, you use so many kinds of keywords. Those keywords, only 50 keywords that are present in Java, ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್. ನೀವು ಈಗ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, it is used to create interfaces. ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಇಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಯೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is about keywords. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್. ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. Objects consists of data and methods. Data, it occupies certain memory locations ಅಂತ we have seen that. ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟೇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. A name what we give, that is called as identifier. It is used to identify certain memory location. And rules, there are certain rules. Just now we discussed one of such rule. They can be, while declaring identifiers or variables, you can make use of alphabets, digits, and the underscore and $sign ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎರರ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಆಲ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೂಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ alphabets, digits, underscore, dollar sign characters. Second one, they must not begin with a digit. ಡಿಜಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರು ನೇಮು AVERAGE ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಆವ್ರೇಜ್ 4 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಲರ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಅದರಿಂದ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಲೆಂತ್. ಎಷ್ಟಾದರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರು 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಡೇ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡು. ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ. ಡೇ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮಂತ್, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡು, ಡೇ ಆಫ್ ಮಂತ್ 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡೋ ಹಾಕಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಫಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್, ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್, ಆಫ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಂತ್. ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಮಂತ್. ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಯೇಬಲ್. ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟೋಟಲ್ನೇ ಅದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again you will get an error. So ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ these 4 rules you will not get error. It can be of any length. Uppercase and lowercase characters has got different meanings. They must not begin with a digit, and a variable or identifier name can be a combination of alphabets, digits, underscores and dollar symbol. So this is about identifiers. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it's just an identification of a memory location. Next, I'll move on to literals. Literals are nothing but constants or fixed characters, fixed values. ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, a = a+2 ಅಂತಂದರೆ ಎಗೆ ನಾನು ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ನಾನು ಕೀಬೋರ್ಡಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ +2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿ ಆ 2 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಸಪೋಸ್ a = 4 ಅಂತ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅದು +2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ directly, which is a fixed value, it will not change during the execution of program. A value, that value is called as constant. ನೀವು just a 2 ಅಂತ ಇಂಟಿಜರ್ ಲಿಟರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ that consists of number with decimal point like
ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 2.0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2.1 ಅಂತ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್, string literals and boolean literals. These are the 5 major types of literals. Next to separators. Separators are nothing but as I told before, brackets, parenthesis ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬ್ರೇಸಸ್, ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯರೇ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯರೇ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಸಸ್. ಕ್ಲಾಸಸ್, ವೈಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಓಪನ್ ದಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ರೈಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ವಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಸಸ್. ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಿತಿನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕು ಇಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಾ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ separate consecutive, which is used to separate consecutive identifiers in a variable declaration. Suppose A and B ಅಂತ ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಎ, ಇಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಲೆಂತಿ ಕೋಡಿಂಗ್, ಇಂಟ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಾ ಆಪ್ರೇಟರ್. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈವನ್ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ವೈಲ್ ಟೈಪಿಂಗ್, ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಯುಟಿಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are the different kinds of separators that we use in Java. Coming to the operators, operators antane nimgondu complete session ide. There you will learn the operators which you have learned in the previous programming language, like arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise and special operators. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ಲು ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದಿ help of operator. So adana we will discuss in depth in a particular session. The future 8 operators ide. Previous language il ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, along with that you have some additional operators here in Java. ವೈಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು.
ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೇ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 4 ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು, ಬಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ next I'll move on to command line arguments. These are the parameters that are supplied to the application program at the time of invoking it for execution. This is the command line. ಈ command line ಅಲ್ಲಿ you have learned how to run Java programs, compile and run Java programs ನೋಡಿದ್ದೀರಾ previous session ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ARG1 ARG2 ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಎಂಟರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂದಾಗ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್. enter a value of b ಅಂದರೆ you will enter the value of b. then according to the formula ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ನೀವು ಈ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್? ಜಾವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಜಾವಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ instead of pressing enter, you press space bar and you will provide some 2 arguments. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು your program will accept those arguments and it will provide you with the output. Those are called as command line arguments. ನೇಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. those are called as command line arguments. ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ARGS ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯರೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅದು ಆ್ಯರೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಜಾವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. What is a statement? The statement in Java are like sentences in natural language. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಲೈನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಸೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಕನ್ಸ್.
ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಎ ಸೆಮಿಕಾಲನ್. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೋಟ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ದಿ collection of words or the tokens ending with a semicolon, we call it a statement. Idರಲ್ಲಿ you have so many kinds of statements like empty statement, labeled statement, expression statement. ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಹಾಗೇ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎ ಲೇಬಲ್. ಆ ಲೇಬಲ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಟು another label module. Those are labeled statements. Selection statement, if else, nested if, switch, ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟಿರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, while, do and for, looping statements, and there are so many variations in for loop, for each loop, nested for loop, and normal for loop ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. that we will discuss in the future sessions. While handling multi-threads, we make use of keyword called as synchronization, a statement to achieve synchronize. Word use ಮಾಡಿಕೊಂಡು we achieve parallelism. For exceptional handling, we make use of try, catch, and finally statements. So these kind of statements are called as guarding statements, which is used for exceptional handling. Try, you will write some code, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ವರ್ಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಫೈನಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ different kinds of statements we will discuss in the future sessions. I hope you have understood this session. Thank you all.